नमस्कार दर्शक बंधु आपण माने देखुचंती मो यूट्यूब चैनल एचके ओडिशा मु होचे हरे कृष्ण। आज आमे कथा हवा बहुत गुरुत्वपूर्ण घटना ऊपर। घटना होची बांग्लादेश रे हिंदू ऊपर आक्रमण कोन पई होची, बांग्लादेश रे हिंदू मन को कोन पई पिटी पिटी मारी दिया जाउची एवं ताको मारी देला परे गछरे टांगी के जोली दिया जाउची। ये संपूर्ण विवरणी मु एठी आपण मानकू कहूची। भिडियोटी लास्ट तक देखंतु आपण माने जानि परिबे। कथा हेउची जे बांग्लादेश रे वर्तमान हिंदू सुरक्षित नुहंती। विगत किछि दिन हेला सेठारे आदु हिंदू माने सुरक्षित नुहंती। तांको फैमिली माननकु धमक दिया जाउची एवं हिंदू युवक युवती माननकु मॉब लॉन्चिंग करिकि पिटा जाउची एवं से माननकु गोटे प्रकार धर्म विरुद्ध रे अपशब्द कहबा मिथ्या आरोप लगे तांको मारा जाउची। ये घटना होची जे दीपू चंद्र दास बोली जने युवक गोटे कंपनी रे काम करथिले, तांको नारे मिथ्या आरोप लगेले एवं से कहले जे जो इस्लाम धर्म रे जो पैगंबर अछि मोहम्मद तांको नारे दीपू चंद्र दास कुआडे अपशब्द कहिसेंती। सेथि पई से माने ताकू बाहर को आनी कंपनी बाहर को आनी कि 500,000 लोक जमा ही ताकू सेठी पिटी पिटी मारी देले। बहुत बड़ दुखर विषय जे बांग्लादेश रे हिंदू सुरक्षित नहंती एवं तांको सहित सेटाकर जो सरकार अछि मोहम्मद यूनुस से कोनसी एक्शन नौ नाही कि पदक्षेप नौ नाही। जे आपण माने जानि जंती जे गत वर्षे हबो सेठारे शेख हसीना जो पूर्वतन प्रधानमंत्री थिला तांको सरकार जीवा परे एबे बांग्लादेश रे गोटे प्रकार एंटरियम गवर्नमेंट अच्छी अभ्यंतरण सरकार जहाँ कह जाए तार मुख्य होची मोहम्मद यूनुस। से वर्तमान बांग्लादेश रे आईन श्रृंखला सुरक्षित रखी पारु नांती एवं विशेष करी पूरा बांग्लादेश रे गोटे प्रकार हाहाकार चारिआडे निया जळुची एवं समस्त माने आंदोलन करूजंती। आपण माने जानिथिबे जे सेठारे थिबा स्टूडेंट प्रोटेस्ट जोगु सरकार जाइथिला शेख हसीना एवं परवर्ती समय रे सेठारे विभिन्न पार्टी किंबा राजनीतिक दल माने जे जार फायदा अनुसार सेमिति भारत को गाली दउचंती एवं भारतीय जनता माननकु विभिन्न प्रकार भाषा रे गाली दउचंती एवं सेठाकरे जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट रू गोटे जन्म होइचे गोटे नुआ पार्टी एवं से पार्टी होचे एनसीपी पार्टी रो जने स्टूडेंट लीडर जे कि से कहते जो हमर भारतर उत्तर पूर्व राज्य गुड़ी अच्छी 7 सिस्टर ताकू अलगा करी बांग्लादेश सहित मिसीदेवे बोली कहउचंती। से होउचंती हसनात अब्दुल्ला। से हसनात जो अब्दुल्ला अच्छी से बहुत भारत विरोधी बयान दौची एवं यह द्वारा से बांग्लादेश रे प्रबल लोकप्रिय होउचंती। किंतु आपण माने मने रखिबा दरकार भारत विरोधी करी आपन सेटारे कोनसी विकासमूलक काम हबो नाही। जो भारत दिने बांग्लादेश को स्वाधीन करथिला सेही भारत जहार से माने मूल्य खाइले से माने नम हराम काम एबे करूचंती एवं से माने पाकिस्तान चाइना सहित मिसी भारत को बदनाम करिवार लागि पड़िचंती एवं पूरा बांग्लादेश रे भारतीयों प्रति तांको मन रे विष भरी दउचंती एवं गली गली एवं ढाका रे मध्य जो भारतीय हाई कमिशनर अछि सेठारे से माने प्रोटेस्ट करूचंती एवं सेठारे गोटे प्रकार सुरक्षा दृष्टि हाई कमिशनर बंद करने को पड़ा एवं जो भिसा सेंटर गुला अच्छी विभिन्न बांग्लादेश विभिन्न अंचल आगे से माने आंदोलन कले एवं आंदोलन गोटे प्रकार एमती भयानक होची जहाँकि ताकू बंद करने को पड़ुची। जेपरिक जो हिंदू बांग्लादेश रे जो हिंदू युवक को पिटी पिटी मारिदेले ता फल भारत रे वर्तमान चारिआडे बांग्लादेश प्रति आक्रोश देखा मिली। से कोलकाता रे हो बांग्लादेश रो डेप्यूटी हाई कमिशनर आगरे किंबा दिल्ली रो हाई कमिशनर आगरे जो बांग्लादेश रो एम्बासी आगरे एवं ओडिशा रो मध्य विभिन्न जगार बांग्लादेश को नहीं
ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ କଣ ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶୀ ମାନେ ସବୁ ଭାରତରେ ଅଛି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାର କରାଯାଉ ଭାରତରୁ ଏବଂ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ବାହାର କରିଦେବା ଦରକାର। ଯୋଉମାନେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଭାରତରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଆମର 7 ସିଷ୍ଟର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ବୟାନ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ ଏମିତି ପୋଜିସନ ନାହିଁ ଯେ ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ। କାହିଁକି ନା ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ହୁଏ ବାଂଲାଦେଶ କିମ୍ବା ଭାରତ ସହିତ ତାହେଲେ 2 ମିନିଟ ଭାରତ ଆଗରେ ବାଂଲାଦେଶ ଟେକିବ ନାହିଁ। କଣ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଭାରତର ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯଦି ଦେଖିବା କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ଆଗରେ। ଭାରତ ପାଖରେ 14 ଲକ୍ଷ ଉପରେ ସୈନ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ୱାର୍ଲଡରେ 4th ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆର୍ମି ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶର ଯୋଉ କଟ୍ଟର ମୁସଲିମ ମାନେ ଯେମାନେ ଭାରତକୁ ନେଇ ଏମିତି ବୟାନ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଥାରେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ହବା ଦରକାର ଯେ ଭାରତ କୌଣସି ଛୋଟ ଦେଶ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ 7 ସିଷ୍ଟର କଥା କହୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କଥା କହିଲେ ସେଠାରେ କଣ ହବ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାଂଲାଦେଶରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡର ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରିକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଉସ୍ମାନ ହାଦି ବୋଲି ଜଣେ ଯୁବକକୁ। ସେ ମରିବା ଦ୍ୱାରା ଢାକାରେ ଲଗଭଗ 5 ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକମାନେ ଜମା ହେଇକି ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ଘଟଣାଟା ହଉଛି 12 ଡିସେମ୍ବର। ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମସଜିଦରୁ ନମାଜ ପଢିକି ଆସିଥିଲେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ବାଇକରୁ ଆସିକି ତାକୁ ଗୁଳି କରିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କମା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ତାକୁ ଡକ୍ଟର ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁରା ବାଂଲାଦେଶରେ ଚାରିଆଡେ ହିଂସା ଖେଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭାରତୀୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତର ଏଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଯୋଉ ଉସ୍ମାନ ହାଦି ଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଟ୍ଟର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ 7 ସିଷ୍ଟର ଥିଲା ତାକୁ ଭାରତ ପାଖରୁ ଅଲଗା କରିକି ସେଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏବଂ ଯୋଉ 7 ସିଷ୍ଟର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଯୋଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଇକି ସେଠାରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳ ଶିଖେଇ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବେ ବୋଲି ଏମିତି ବୟାନ ଦଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ ଘଟଣାଟା କରିଛି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଏମିତି ଯୋଉମାନେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସେମାନେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଭାରତ କଣ କରିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଉସ୍ମାନ ହାଦିକୁ ମାରିପାରେ ତାହେଲେ ସେ ସେକେଣ୍ଡ ହାସନାତ ଅବଦୁଲ୍ଲାକୁ ବି ମାରିପାରେ। ତେଣୁ ଡରିବା ଦରକାର। ଏହି ଡର ବାଂଲାଦେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କ ମନରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଭାରତ ଏମିତି ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯିଏକି ତା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରେ, ସେଟା ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ ହଉ କି ବାଂଲାଦେଶ ବାହାରେ ହଉ। ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଅଛି ମହମ୍ମଦ ୟୁନିସ୍, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଏସବୁ ପଛପଟେ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭାରତର ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଡ଼ିଆ ଆଉଟଲେଟ୍ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଯୋଉ ଉସ୍ମାନ ହାଦି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବାଂଲାଦେଶର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୁସ୍ସା ରାଗ ଭାରତ ପ୍ରତି ଆସୁଛି ଯେ ଭାରତ ଏହା କରିଛି ବୋଲି। ଯଦି ଭାରତ କରିଛି ଆମେ ତ ଜାଣୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଭାରତୀୟ ନ କରି ଯଦି ସେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନିସ୍ ନିଜେ କରିଥାଇପାରେ। କାହିଁକି ନା ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 2026ରେ। ତେଣୁ ଯଦି ଏଇଭଳି ଅହିଂସା ଜାଗାରେ ଯଦି ହିଂସା ଲାଗି ରୁହେ ଏବଂ ଚାରିଆଡେ ଯଦି ନିଆଁ ଜଳେ ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିପାରେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନିସ୍। ଏହା ତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପାୱାର ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଏସବୁ କିଛି କରିପାରେ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ବିରୋଧୀ କାର୍ଡ ଖେଳି ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ
ଯେଉଁ ଭାରତର ଲୋକ ଅଛି ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଘୃଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେମାନେ ଭାରତର ହିନ୍ଦୁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମୁସଲିମ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶର ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇକି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛୁ, ଏହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବୟାନ ଦେଇଛି। ସେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ ଚାଇନା ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ 7 ସିଷ୍ଟରକୁ ନେଇ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ଯେତିକି ରାଜ୍ୟ ଅଛି ତାର କୌଣସି ସୀମା ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଲାଗିନାହିଁ, ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ଗାର୍ଡିଆନ ହଉଛି ବାଂଲାଦେଶ। ତେଣୁ ଭାଇ ଆମର କଣ ସେଠି କୋଲକାତା ନାହିଁ? ଏବେଟେ ଦେଇକି ଆସାମ ଦେଇକି ଘୁରି ଯାଇପାରିବନି? ତମର ଏସବୁ କଥା କହିବାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ 7 ସିଷ୍ଟର କବ୍ଜା କରିପାରୁ। ସେ ତାକତ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଂଲାଦେଶରେ ହେଇନାହିଁ ଯେ ଭାରତର ଆର୍ମି ପାଖରୁ, ଭାରତ ପାଖରୁ, ଯିଏ କି ୱାର୍ଲଡର 4 ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ମିଲିଟାରୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 7 ସିଷ୍ଟର ନେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶର କିଛି ଯୁବ ନେତା ମାନେ ଏଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆସାମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ପୁରା କଡ଼ା ଜବାବ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ଦୀପୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ପରେ ମରିବା ପରେ ଏବେ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା, ବେଙ୍ଗଲ ଚାରିଆଡେ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରତି ବିରୋଧ ହଉଛି ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ହଉଛି ଯେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇ, ସେ କୋଉଠିକାର ନାଗରିକ, କୋଉ ଦେଶର ଲୋକ ଆମେ ସେ କଥା ଜାଣୁନି, ସେ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୁ। ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ଭାରତର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ତାକୁ ଏମିତି ନୃଶଂସ ଭାବରେ ମାରିବା, ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇ ପୁଣି ନିଆଁ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇକି ନିଆଁ ଜଳିଦେବା, ଏଟା ମାନବ ସମାଜର କୋଉଠି ଏମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଏ ଇସଲାମ, ଏହା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ଇସଲାମ ବହିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ ଶିଖଉଛି ନ ଶିଖଉଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଟା କେବେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ହେଇନଥିବେ କି ଏଟା ସେମାନେ କେବେ ପଢିନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛି ଟିକେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ କେବେ ନା କେବେ ଯଦି ଭାରତ ତା ନିଜ ଶକ୍ତି ମାନେ ତା ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଆସିଗଲା ନା, ତାହେଲେ ବାଂଲାଦେଶ ତାର ନାମ ନିଶାନ ରହିବ ନାହିଁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।